in 2000. Sundarban in West Bengal is the largest Ramsar site, while Chilka Lake in Odisha is the largest brackish water lake. Wetlands in India is at a rate of 2% roughly 50% India's wetland has been lost with several degradations in urban areas like Mumbai, Chennai, and Kolkata, urban metro cities. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the nodal body and the Act, Conservation and Management Rules of 2017, they conserve our wetlands in India. Beyond the ecosystems, but very specific wetlands and now in the early age, now it is for paddy cultivation. Now the rules and acts of wetland area for Government of India directly authorized the state government legislatively conserve the wetlands of the several area in India. The Wetland Conservation Act just before the Conservation Act 2010 as well as Wildlife Protection Act 1970 here the regulations of wetlands in between the sanctuaries and the national forests. Forest Conservation Act 1980 applies to local wetlands in the forest. Now, some wetland acts in West Bengal, the East Calcutta Wetlands Conservation and Management 2006. This act is primarily in West Bengal for protecting the East Calcutta wetland which is declared as a Ramsar site in 2002 and enforced regulation and mitigating the ecological character of 37 Mongjas. Now the three wetlands in West Bengal, East Calcutta wetland EKW recognized as a Ramsar site in 2022, Sundarban wetlands, coastal wetlands as a Ramsar site, Rosi Grills and Sadragachi Jheel, etc. This is the image of East Calcutta wetlands captured by the ATREE Field Academy on 2nd February 2021. Sir, some governing bodies of our wetland conservation, Government of India, Ministry of Environment and Forest and Climate Change, and our state level Government of West Bengal and West Bengal Pollution Control Boards. Major anthropogenic drives for wetland, urbanization at first, rapidly growth urbanization, urban sprawling is the major cause to degrade the wetland system, agriculture expansion. In the present condition, the rapid agriculture is going to degrade the our wetland system. Pollution is two part, industrial pollution and the domestic pollution. In the domestic purpose, we does not waste in properly, but we waste in the wetland areas, so it polluted the wetland system. And the industrial purpose, there is some industrial rules. There is some industrial rules. স্যার যেগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রুট যেগুলো দরকার, কারণ একটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনেক ধরনের পলিউটিং যে এজেন্টগুলো বেরোয়, তার মধ্যে ক্রোমিয়াম, লেড, এই ধরনের যে এজেন্টগুলো বেরোয়, সেটা একটা পার্শ্ববর্তী কোনো এলাকা ওয়েটল্যান্ডের পাশে যদি হয়, সেখানে সেই ভারী ধাতু যেগুলো হয়, হেভি মেটালগুলো, সেগুলো পরে সেটাকে দূষিত করতে পারে। হাইড্রোলজিক্যাল ফর্মালি প্রসেসে কি সাইজ ধরেছে স্যার? 40 আর 55, 58, 40, 58, 40। আমাদের এত লেখা না
এই লেখাগুলো প্রচণ্ড গুজু গুজু হয়ে গেছে। তোমাকে যে সাইজটা আমরা দিয়েছিলাম 48/36 মানে 4 ফুট 3 ফুট, তাহলে কিন্তু এগুলো সব লেখাগুলো ধরছে। এটা কি তোমার কোনো ডিসার্টেশনের পার্ট? স্যার এটার উপরে আমি ডিসাইডেশন করবো। ডিসার্টেশন কোন সেমিস্টার? স্যার আমি 4th সেম। এটা কখন করতে হবে? একটা 4th সেম। তো এটা নিয়ে কি কাজ করা যায়? আর এটার উপর যেগুলো লোকাল যে ওয়েটল্যান্ডসগুলো আছে আমাদের আমার এখানে, বক্তব্য হচ্ছে এই ডাটা তুমি যেটা দিয়েছো দিজ আর অল অ্যাভেলেবল সেটা তোমার নিজের প্রবলেম ক্রিয়েট করা ডাটা নয়। এবার এটাকে তুমি এটাকে বেস মেটেরিয়াল নিয়ে ডিসার্টেশনটা করতে পারো। নাও ইউ হ্যাভ টু চুজ এ টপিক অ্যান্ড ওয়ার্ক ইয়োরসেলফ। এটা তো সেকেন্ডারি ডাটা। তুমি কিছু এই সিঙ্গুরের এই এরিয়া কি করতে পারো? রিসার্চ করবে না। এবার তুমি আমাকে বলো তুমি এইখানে টু এডুকেট দ্য লোকাল পিপলস ফর প্রোটেকশন অফ ওয়েটল্যান্ড, সেটা হাইলাইটেড হলো না কেন? টু ইনভলভ দ্য লোকাল পিপলস ফর প্রোটেকশন অফ ওয়েটল্যান্ড, সেইটা হাইলাইটেড কেন হলো না? স্যার বলো, এটা জবাব দাও। লোকাল পিপিলটাই মেনে আমার কাছে। সেটাই তো, সেইটা হাইলাইটেড কেন হলো না এখানে? উইথ লোকাল পিপল আবার স্যার, আমাদের এটা সেভ বায়োডাইভার্সিটি উইথ অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড উইথ লোকাল পিপল, স্যার ওইটা লোকাল বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড লোকাল ওয়েটল্যান্ড উইথ লোকাল পিপল। স্যার ওটা তো পিপিটি আর স্যার যেটা বললেন সেটা মাথায় রেখো, নিয়ার ফিউচারে এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে। আর স্যার মানে লোকাল এই নেটের ডাটা তো আছেই, আর এই বিষয়টাই তোমার এইখানে না, এই অ্যারাউন্ড সিঙ্গুর প্রচুর আর স্যার যেটা ওয়েটল্যান্ড। বললেন সেটা মাথায় রেখো, এটা কিন্তু আমরা দেখতে প্রেজেন্টেবল পাচ্ছি না। ফর্মে হতে হবে। আমাদের চোখে আসছে না, এটা চলে যেতে হবে। ঠিক আছে, এসো। আমার নাম কি? সুদেশ কান্দার। ডিপার্টমেন্ট RRGU, বলো। Good afternoon, my all the respected teacher and students. Today I will discuss the topic current scenario of India's wetland and their conservation during the emergency. What is wetland? Well, wetland is defined as transitional ecosystem between terrestrial and aquatic environments, where water is the primary component of the environment and associated plant and animal life. Why are we still talking about wetlands when there are so many problems? Because এখানে ওয়েটল্যান্ডকে নেচার স্কিমিও বলা হয়, যেটা বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল শোষণ করে এবং পরবর্তীকালে সেটা ধীরে ধীরে ছাড়তে থাকে, যেই কারণে ফ্লাড এবং ড্রাফট রূপে কন্ট্রোলে থাকে। এবং ওয়েটল্যান্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জও করে। এছাড়াও রিস্টোর কার্বন সাইকেল রিস্টোর করে এবং লোকাল পিপল আর অলসো ডিপেন্ড অন ওয়েটল্যান্ডস, বাট they are still drained, polluted and destroyed. Some importance of wetland: natural buffer against flood and cyclone. সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ওয়েটল্যান্ডস এখানে কোস্ট লাইন প্রোটেক্ট করে এবং ফ্লাড এবং ড্রট কন্ট্রোল করে। গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ করে। ব্রিডিং গ্রাউন্ড ফর ফিশ অ্যান্ড মাইগ্রেটরি বার্ডস। এখানে wetland provides shelter habitat for fish to spawn and grow, and wetland also provide food and resting ground for migratory birds and restoring carbon cycles for things helping and mitigate climate change. Some threats to wetland: dense human population and catchment areas, rapid urbanization, draining of wetlands for agriculture and construction activities. অত্যাধিক আরবানাইজেশনের কারণে যেমন ইন্ডিয়ার কিছু মেজর সিটিজ আছে, এখানে চেন্নাইয়ের 90%, মুম্বাইয়ের 71%, হায়দ্রাবাদের 55% and কলকাতার 36% অলরেডি ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে ওয়েটল্যান্ডসে। অ্যান্ড অত্যাধিক পলিউশন যেমন আনট্রিটেড ড্রেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, এইসবের কারণে, এবং মুম্বাইয়ে 6,700 পিসেস পার কেজি মাইক্রোপ্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়। এই মাইক্রোপ্লাস্টিকের কারণে অতিরিক্ত ওয়েটল্যান্ড মানে সংকট। এছাড়াও ক্লাইমেট চেঞ্জ যেমন রাইজিং টেম্পারেচার, ইরাটিক রেনফল, এগুলোর কারণে কিছু কিছু ইনভেসিভ স্পিসিস
যেমন কচুরিপানা, তেলাপিয়া মাছ এগুলোর কারণেও ওয়েটল্যান্ড সংকটে। Some current scenario of India's wetlands. India has been 98 Ramsar site and some major wetlands are mangrove, it is largest wetland, floodplain wetland, Ganga Brahmaputra, coastal lake, Chilka lake, it is oldest wetland, and also Renuka lake, smallest wetlands. How to conserve wetlands? Some major scheme and frameworks. Amrit Bharwar, এটা লঞ্চ হয় জুন 2023। এটার মেন ফোকাস হচ্ছে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট, মিনিস্ট্রি টিম, ফুল ফর্ম হচ্ছে ম্যানগ্রোভ ইনিটিয়েটিভ অ্যান্ড সোললাইন হ্যাবিটেট অ্যান্ড ম্যানগ্রোভ ইনিটিয়েটিভ ফর সোললাইন হ্যাবিটেট অ্যান্ড ট্যাঞ্জেলাইন ইনকাম স্কিম। এটার মেন ফোকাস হচ্ছে ম্যানগ্রোভ রিস্টোর করা এবং কনজার্ভ করা, মিশন সহযোগিতা। এটারও উদ্দেশ্য হচ্ছে জলাভূমিকে সংরক্ষণ করা এবং পুনরুদ্ধার করা। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, তুমি কিডনি শুনেছ কিডনি ফিল্টার করে? মানে বর্ষাকালে অতিরিক্ত যখন জল জমে যায় সেটা ওয়েটল্যান্ড শোষণ করে এবং শুষ্ক সময় সেটা ধীরে ধীরে ছাড়তে থাকে। ওই ফিল্টার করার ক্ষেত্রে which factors are responsible for purification of waste to convert it to the pure form of water? কার আইন বলতে দেখি। Which factors are responsible for purification of industrial waste to convert it to the pure form of water that will be used by the fishermen for cultivation of food? Wetland vegetation. Who are the decomposers? তুমি তো ওইদিকে আমার হয়ে সেটাই তো জিজ্ঞেস তোমরা তো পড়েছো সব কিছু ফাইটো রেমিডিয়েশন। হ্যাঁ স্যার, সেই জায়গাটা তো হাইলাইট করতে হবে, তাই না? তাহলে ডক্টর দেবজ্যোতি ঘোষ, ধ্রুবজ্যোতি, উনি বলেছেন ইট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য কিডনিস অফ কলকাতা। তার মানে কেন বলেছিল ফিল্ট্রেশন? তাহলে সেটাও তো আমাকে জানতে হবে যে কারা কারা একটা জিনিস আছে। আরেকটা জিনিস করুন, তারপরে নেক্সট আমার একই কোশ্চেন আবার, উইল ইট বি ইয়োর ডিসার্টেশন? আর ইউ গোয়িং টু টেক এগেন দিস ওয়েটল্যান্ড এজ এ পার্ট অফ ইয়োর ডিসার্টেশন? ইউ মাস্ট বি। স্যার বলো। If so, are you able to identify plants? Not চিনতে পারো? Then why don't you select topic like যে কোনো একটা ওয়েটল্যান্ডে ধরে এখানে কি কি গাছ পাওয়া যায়? That can be your research. মাথায় দেবো সেটা। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক ঠিক আছে। তাহলে আসুন। হ্যাঁ আসুন স্যার। Resistance can be better. And we know that is
generations. We adopt something beside the traditional methods. We integrate science-based approaches that use microbial and biological models. And record estimates on site and notice planning science I have some basic questions. So let's start with the patent transmission. What is genome? Genome means the complete state of genetic material present in an organism. Plants is basically biodiversity, and then we place it in a polluted site where heavy metal pollution is there, and that can be remediated with our bacteria. What is eutropic acid? Responsible factor for eutropic. কি নাম তোমার? দেখুন বলো এর কিন্তু সাইজটা হ্যাঁ সাইন্টিফিক সো অ্যাকর্ডিং টু যে এটা দেওয়া হয়েছিল 4.5 সেটাই করেছে মনে হচ্ছে লিস্টে কম হবে বলতে ঠিক আছে একটা নির্দিষ্ট কনজারভেটিভ এরিয়ার কাছে যেখানে বায়োমেট্রিক প্রাণী বিভিন্ন সব কিছুর একটা হাই ডেফিসিয়েন্সি দেখা যায় যেটাকে নর্মাল এটাকে অ্যাক্টিভেট অ্যাঙ্গেল বলে বিভিন্ন কার্বন ভিত্তিক সব থেকে বেশি যেটাকে হাইলাইট করা করতে চাইছে মানুষ কারণ এই যে পরিবর্তনটা এটা সব থেকে ইকুইলিব্রিয়াম বেশি
পুরো ট্রানজ্যাকশনটা তৈরি হচ্ছে। স্যার জলের ডেফিসিয়েন্সি কমেছে, জলের মধ্যে বিভিন্ন টাইপের বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল লেড থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন অন্যান্য কার্বন জাতীয় জিনিসপত্র রয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে কী হয়েছে, জল দূষিত হয়েছে। জল দূষিত হওয়ার কারণে যে প্রাণীর যে বৈচিত্র্য বায়োডাইভার্সিটি ওটা অত্যন্ত পরিমাণে কমে গেছে। আর মানে এমন অনেক পরিমাণ পাখি বা এমন অনেক পরিমাণ প্রাণী আছে যেগুলি বর্তমান সময়তে দেখতে পাওয়া যায় না, সেগুলো অলরেডি হারিয়ে গেছে। স্যার তার একটা মেন কারণ হচ্ছে কলকারখানা অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়ার আমাদের আবহাওয়া দূষিত হচ্ছে। তার ওয়েস্টেজগুলো আছে সেগুলো এখন সরাসরি যে বিভিন্ন ফেলা হচ্ছে। যেমন স্যার আমাদের গঙ্গাধার সব থেকে বড় আমাদের স্যার গঙ্গা সব থেকে বড় আশেপাশে থাকা সমস্ত কলকারখানা গঙ্গার মধ্যে ফেলা হচ্ছে, যার জন্য গঙ্গা পরিমাণে দূষিত হয়ে অনেক দূষিত হয়েছে। স্যার তার প্রধান কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত পরিমাণে আপনার বাড়ি ঘর বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে, কলকারখানা বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত জায়গাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়ে ফেলা হচ্ছে। দেশের সব থেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে পূর্ব কলকাতার ওয়েটল্যান্ডটা অতিরিক্ত পরিমাণে বোঝানো হচ্ছে। স্যার দ্বিতীয় যদি পলিউশন, স্যার এখন দিল্লি থেকে আরম্ভ করে আমাদের কলকাতা থেকে আরম্ভ করে এতটাই পলিউশন হয়ে আসছে যে সেগুলি স্যার উচ্চ মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে। স্যার কথা বলি, স্যার যখন লকডাউন ছিল সেই টাইমে কলকাতার যে পরিমাণ দূষণ কমেছিল বা কলকাতা বলা হবে সেটা দেখে মানুষ এক দূষণ করা মানুষ আসতে পারি। স্যার দ্বিতীয় যদি বলি ক্লাইমেট চেঞ্জ, আরেকটা স্যার মেন কারণ হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ। মানে আমাদের আশেপাশে আবার বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ওয়েদার পরিমাণে বৃদ্ধি হচ্ছে। এই ওয়েদার চেঞ্জিং এর জন্য হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের আশপাশের জায়গায়। স্যার এই শীতের সময়তে এমন অনেক পরিযায়ী পাখি আসতে আমাদের এখানে খুব বেশি দেখতে পাওয়া যেত, তার পরিমাণ অতিরিক্ত পরিমাণে করেছে। স্যার আপনার আর বিভিন্ন এগ্রিকালচারাল ডিভিশন অনেক ডিক্রিজ হয়েছে। স্যার এমন অনেক গাছ আছে, যে সমস্ত জিনিসগুলি মানে আগেকার দিনে যে পরিমাণ ফলন হতো জায়গাটা এই যে ওয়েদার চেঞ্জিং যাতে স্যার অতিরিক্ত পরিমাণে পটাশিয়াম বলা হয় 30 বছরে দেখুন আমাদের প্রায় 30% প্রায় কমে গেছে। এই প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে। তিনি 1971 এটাকে প্রকল্পটি দেওয়া হয়েছে। 1976 সালে এই সম্বন্ধে কাজ করা স্টার্ট করে। 98 যে রামসার সাইট আছে তার মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ অলরেডি আছে, কলকাতায় আর হচ্ছে আপনার সুন্দরবন ওয়েটল্যান্ডের জায়গাটা বা রামসার জায়গা। এই ব্যাপারে নজর দেওয়া। দ্বিতীয় হচ্ছে সে মানে আশেপাশের আমাদের যে সমস্ত অতিরিক্ত গাছ লাগানো সেসব পর্যটনের জায়গাগুলো পরিষ্কার করা। উচ্চস্তর বলা আছে কারণ এটা আমাদের জন্য শুধুমাত্র ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজন। দ্বিতীয় যে স্যাটেলাইট এখন পরিমাণে দেখা হচ্ছে বা এই দিকটাতে খুব পরিমাণে জোর দেওয়া হচ্ছে সরকার। এই স্যাটেলাইট একটা নির্দিষ্ট এলাকাতে কি পরিমাণ পরিবর্তন হচ্ছে, কি পরিমাণ তার মধ্যে মানে জল মানে আশপাশের বাইরের কাছ থেকে কি পরিমাণ পরিবর্তন হচ্ছে সেটা স্যাটেলাইট মনিটরিং বেশিরভাগ এখন মানে সরকাররা দেখার চেষ্টা করছে এবং সেই অনুযায়ী সেটাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্যার আমরা কীভাবে আমরা সাধারণ মানুষরা এর উপরে আমরা কীভাবে হেল্প করতে পারি? প্রথম হচ্ছে স্যার প্লাস্টিক রিডিউসিং। স্যার যদি আমরা গ্রামাঞ্চলের দিকে যাই, শহরাঞ্চলের দিকে স্যার প্লাস্টিক ফেলার নির্দিষ্ট পরিমাণে জায়গা থাকলেও গ্রামাঞ্চলের দিকে সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে তারা যে প্লাস্টিক ফেলবে তাদের স্যার খুব কম হলেও প্রায় 10 কিলোমিটার, কারোর ক্ষেত্রে 2 কিলোমিটার, কারোর ক্ষেত্রে 10 কিলোমিটার গিয়ে হয়তো প্লাস্টিক ফেলার জায়গা থাকতে পারে। স্যার তাদের সচেতনতা নয়, তারা যে নির্দিষ্ট পরিমাণে প্লাস্টিকগুলো ফেলবে সেই পরিমাণ ব্যবস্থাপনাটাও করার আমাদের দরকার আছে স্যার হায়ার লেভেলের জন্য।
মানে এবং স্যার যারা গ্রামাঞ্চল তাদেরও সচেতনতার দরকার আছে। দ্বিতীয় স্যার নির্দিষ্ট পরিমাণে লোকাল মানুষদেরকে জানানো যে এটা কতটা আমাদের ভবিষ্যৎ এবং আমাদের নির্দিষ্ট শরীরকে এফেক্টেড করছে। তৃতীয়ত স্যার এই যে সেফ ওয়াটার এবং গ্রিনকে ইনভলভ করা স্যার, মানে স্যার সেফ ওয়াটার আমরা স্যার জলকে দূষণ করি না, মানে জলকে সেভ করার চেষ্টা করি। আমরা স্যার একটা কাজের জন্য জলকে অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করি, এটা স্যার জল দূষণের একটা মেন কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। আর স্যার এই যে স্পিড অ্যাওয়ারনেস প্রত্যেক মানুষজনকে অতিরিক্ত পরিমাণে জানানো দরকার আছে যে জলই আমাদের জীবন, জলকে যদি আমরা প্রোটেক্ট করতে পারি তাহলে করে এটা আমাদেরকে অতিরিক্ত পরিমাণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খুব 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 বাজেভাবে এফেক্ট ফেলতে পারে। এক কথা যদি বলি যে ওয়েটল্যান্ড ইজ নট ওয়েস্টল্যান্ড, একটা জলাভূমি কোনোদিনই শুধুমাত্র ময়লা ফেলার জায়গা হতে পারে। খুব ভালো বুঝছিস তো। তোমার এই স্যারের একটা কোশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করি, এটা নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা করছো? এটা নিয়ে বলবে কি স্যার, আমার একটা নর্মাল প্ল্যান যদি বলেন, প্রথম কথা হচ্ছে যেটা আপনাকে বললাম যে অঞ্চলের দিকে শুধুমাত্র সচেতনতাটা আমার মনে হয় না শুধু একটা উপায়, কারণ প্রত্যেক মানুষরাই আমি সহজভাবে একটা গ্রামের বাইরে চলে যাবো। আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র মানে তাদেরকে প্রচার নয়, তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা করে দেওয়া, সে সরকারগত দিক দিয়ে হোক বা কোনো এনজিওগত দিক দিয়ে হোক, যে আপনারা এটাতে ময়লা ফেলুন, এটাতে ওয়েস্টগুলো ফেলুন, সেগুলোকে আমরা মানে দূরবর্তী করার চেষ্টা করি। সেটা করবে কি স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে? স্যার একটা অ্যাডভাইস দিতে আমার একটা question আছে। এই রানাতের যে ছবিটা, এটা কি হয়ে গেছে না হতে চলেছে? স্যার এটা হয়ে গেছে না হতে চলেছে? স্যার আমি স্যার এটাকে যদি বলছি তাহলে স্যার এটা বিকার করছে, আপনি কোন জায়গা বলছেন? এখনো অনেক গ্রামাঞ্চলের দিক আছে, মানে আমার সুন্দর। আরেকটা কোশ্চেন ওখানে কানেক্টেড। আমরা কি এই অবস্থা থেকে ফিরে আসতে পারবো? ওই চান্স আছে? হ্যাঁ স্যার আছে স্যার। তার কাছে সব থেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে আমাদের লকডাউনের টাইমটা। প্রথম কথা স্যার, এই যে অবস্থাটা অলরেডি অনেক জায়গা ডিফার করছে এখানে, তার সব থেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে দিল্লি, কলকাতা অনেকটা, তার সব থেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে দিল্লি। কিন্তু স্যার হাই পলিউটেড এলাকায় অলরেডি এখন অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়। হ্যাঁ, আমাদের মেজারমেন্ট হয়েছে। আর এই পায়ের চিহ্নটা কি গো? স্যার এখানে কার্বন মানে স্যার এখান দিয়ে স্যার বলতে চাইছি তুই জিজ্ঞেস করছিলি সেই প্রশ্নটা যে পিছনে কোন বাহিনী আছে? হ্যাঁ, দেবজ্যোতি করো। এটা মানে ব্যাক বাই অল গভর্নমেন্ট কলেজ। আমাদের জুলজি সবাই বল। স্যার, আমরা একটা খুব অল্প সময়ে অল্প শব্দের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আমাদের এই জেডি স্যার খুবই করেছে, মানে আমাদের টপিকটা মেন থাকলেও যে কীভাবে ওয়েটল্যান্ড কনজার্ভ করা হয় সেটা মেন টপিক, কিন্তু আমরা দেখাতে চেয়েছি যে কনজার্ভের মূল উদ্দেশ্যটা কি, মানে আমরা কি কনজার্ভ করতে চাইছি। মানে এর মধ্যে তো আমরা নানান ধরনের স্পিসিস, মানে প্ল্যান্ট স্পিসিস বা আমাদের অ্যানিম্যালস আমরা কনজার্ভ করতে চাই। সেই কনজার্ভ না করলে কি ক্ষতি হতো বা কোন কোনগুলো আমাদের এখানে পাওয়া যায় সেটার উপরেই আমরা, যেহেতু জুলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা অ্যানিমালটা একটু বেছে নিয়েছি। যেমন আমাদের এখানে রেপটাইলস গ্রুপ করে দিয়েছি, অ্যাম্ফিবিয়ান্স, বার্ড সম্বন্ধে বলতে চেষ্টা করেছি। রেপটাইলসের মধ্যে আমরা কিছু কমন নাম দিয়েছি, যেগুলো হচ্ছে আমাদের এই সুন্দরবন ওয়েটল্যান্ডে পাওয়া যায়। আর এখানে কিন্তু যেমন ঘড়িয়াল, তারপর হচ্ছে আপনার এই মানে ঘড়িয়ালটা পাওয়া যায় হচ্ছে আপনাদের গ্যাঞ্জেটিক, ব্রহ্মপুত্র এবং গ্যাঞ্জেটিক রিভারের কাছাকাছি পাওয়া যায়। চেকার কিংব্যাক ওয়াটার স্নেক মোটামুটি ওয়েটল্যান্ডের সব জায়গাতেই এটা পাওয়া যায়। এখানে কিছু কিছু ভ্যারানাস যেগুলো আছে সেগুলো ক্রিটিক্যালি থ্রেটেন্ড আর কি স্পিসিসের মধ্যে। তাহলে আমাদের এটা মানে ভাবা দরকার যে ওয়েটল্যান্ডগুলো থ্রেটেন্ড হয়ে যায়, মানে থ্রেটেন্ড স্পিসিস পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে এর ফলে কি মানে আমাদের প্রভাব পড়তে পারে, মানে একটা ইকোলজিতে এর ফলে কি কি ল্যাক আসতে পারে, মানে পরিবর্তনের, মানে এই যে অল্প পাওয়া যাচ্ছে এর ফলে কি হতে পারে আর কি। এটা থেকে আমরা যেমন এটা তো আমাদের প্রেডেটর হিসেবে কাজ করছে, যাতে আমাদের ইকোলজি মানে অন্যান্য স্পিসিসকে খেয়ে সেটাকে ব্যালেন্স করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সেটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু নাম দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অ্যাম্ফিবিয়ান্সের মধ্যে আমরা যেমন ইন্ডিয়ান গ্রুপ, হ্যাঁ ইয়েলো মনিটর লিজার্ড, এন্ডেঞ্জার্ড আছে? লিজার গ্রুপে তো সবাই আছে। স্বর্ণপতিকা, সেই কালকে তো 15টা।
পাওয়াই যায় না না লেজার ক্লাসটাই আমরা অ্যাম্ফিবিয়ান দেখেছি, কার্টিসটাও তাই কার্টিসগুলো তো আপনি করতে পারবেন। অ্যাম্ফিবিয়ার ডেভেলপমেন্ট দেখে ওয়েটল্যান্ডে অ্যাম্ফিবিয়ার যে কোনো ডেভেলপমেন্ট দেখে আমরা সেই ওয়েটল্যান্ডের ওয়াটার কোয়ালিটিটা একটা খুব ভালোভাবে একটা মানে বুঝতে পারি, যেহেতু অ্যাম্ফিবিয়ার ট্যাগপোল এবং এই পুরোটাই জলে ডেভেলপমেন্ট করে, তাই জলের কোয়ালিটি এই সেন্সিটিভিটি ওরা হাই সেন্সিটিভ, তাই আমরা ওয়েটল্যান্ডের মানে জলের কোয়ালিটি কি সেটা ওই কিছু ফ্রগ নিয়ে আমরা যদি আলোচনা মানে দেখতে পাই তাদের ডেভেলপমেন্টের ভেরিয়াস স্টেজ, তখন আমরা ওই ওয়েটল্যান্ডের মানে কি ওয়াটার কোয়ালিটি আমরা বুঝতে পারি আর কি। যেমন এখানে ইন্ডিয়ান বুল ফর্ম বা ইন্ডিয়ান স্কিপার ফর্ম এগুলো মানে আমাদের এই সুন্দরবনের ওয়েটল্যান্ড বা আমাদের এখানে স্থানীয় জলাভূমিতে পাওয়া যায় আর কি। কিছু কিছু যেগুলো দেওয়া আছে কমন ইন্ডিয়ান টোড প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায় ওয়েটল্যান্ড। আর আমরা এখানে পাখি দেখেছি স্যার, যেমন হচ্ছে পাখিটা মানে বোঝাতে চেয়েছি লিটিল কর্মোরেন্ট, মানে কর্মোরেন্টটা যেগুলো আমাদের এখানে বন্যাকালে প্যাডি ফিল্ড যদি ভরে যায় সেখানে কর্মোরেন্ট দেখা যায়। ইন্ডিয়ান কর্নভিরন তো মোটামুটি আমাদের যে কোনো কর্ন বা ফুলের আশেপাশে ধান জমি ধরে গেছে। স্যার পার্পেল হেরনটা এটা আমাদের ইস্ট ওয়েস্ট মানে আমাদের ইস্ট কলকাতার ওয়েস্টল্যান্ডে পাওয়া যায়। পাইপ স্যার একটু জলা জায়গা বা মানে জাতীয় জায়গায় পাওয়া যায়। লেজার ভিজিটিং কার্ড আর ব্ল্যাক এটা খুব কম পাওয়া যায়। আর লেজার ভিজিটিং কার্ড তো এখানে মাইগ্রেট করে না, এখানে স্থানীয় লাগে দেবে। মানে আমরা এইগুলো দেখি যে আমাদের এই স্থানীয় ওয়েটল্যান্ড এবং যে আমাদের দুটো মেন ওয়েটল্যান্ড আছে ইস্ট কলকাতা আর সুন্দরবন, যে হ্যাঁ পুরো জায়গা আমাদের দেখা হলো। এইখানে So, everyone, you all are BSc students. Okay. So, you have any academic requirement of participation during your curriculum? Then, my question is, you have touched upon three vertebrate groups: birds, reptiles, and amphibians. Then, why not myself? Okay, and then, ma'am, I hope mammals are not there. না না ম্যামস আর দেয়ার এখানে আমাদের যে ফিশিং কার্ডটা আছে ফিশিং কার্ডের উপরে So, why can't you, because this is a very good area, why can't you take one student, one group, you may have a selection of wetland or selection of a group of wetland and document one particular group of class of animals. Yes, in a group. and the other thing, remember, because this is your learning phase only, whenever you present something, specific name when you are writing, you need to write the author's name. Because without that name is not complete. স্যার সেটা আমরা মানে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে You make it your habit. So, আমার হাত চলে না, আমি যদি জিনাস স্পেসিস লিখলাম অথরের নাম না লিখি তাহলে আমার হাত চলবে না। ঠিক আছে, আমি যত তাড়াতাড়ি এই অ্যাডভাইসগুলো একটু শুনতে মানে ইউ হ্যাভ টু মেক ইট এইটা অ্যাডভাইস দিয়ে গেলে পরবর্তীকালে যখন প্রেজেন্টেশন করবো এটাকে হ্যাঁ হ্যাঁ কাজটা করছেন আমাদের কলেজ প্রেমিসিসের যে বন্ড আছে সেখানে ইনভার্টিব্রেট ঠিক আছে, তারপর সিলেন্ডারটা প্রচুর ওই জায়গাটাকেও যদি হাইলাইটের মধ্যে আনা যায়, ইউ আর গিভিং এর এমফাসিস অন ট্রি along with this tree on the fish টাও চলে আসছে। ইনভার্টিব্রেট যদি কিছু খাবার করা যায় বায়োফ্রেন্ডলি ইনভার্টিব্রেটস আছে আর বন্ড আছে, এগুলোকে even you can look into the IUCN Rendish. IUCN Rendish আমার ইন্ডিয়ার যে ইনফ্লুগুলো সেগুলো ওখানে রয়েছে, কোন কোনগুলো তোমার এরিয়াতে পাওয়া যায়, মানে কোন কোন জিনিসটা দেখো ডিস্ট্রিবিউশন দেখার পর কোন কোন এই লোকালিটিতে পাওয়া হয়ে যাবে। Now find out what is their pattern. So
So these are all research areas. ভালো থ্যাংক ইউ অল ভালো হয়েছে আসুন এই তোমার তাড়াতাড়ি দিয়ে চলে এসো ওটা রেখে দিয়ে চলে এসো ইউনিভার্সিটি সেটা চলে যাবে, হ্যাঁ একদম। নাকি ভ্যালিডিটি সেশনটা করবে, সার্টিফিকেট পাচ্ছে, এই ছবিটা তুলে নিলে ভালো হয়। তোমার আরেকজন স্টুডেন্ট আছে, ওই সার্টিফিকেটগুলো পাবে, আরেকজন স্টুডেন্টগুলো আছে, হ্যাঁ ছবিটা তুলে নিলে লাস্ট হয়ে যাবে ভ্যালিডিটি সেশনটা। ভাইসে সেশন আসবেন, ফোন করে দেখি তাহলে যেগুলো সার্টিফিকেট পাবে দিদি সব বসে যাও, সব বসে যাও। এ শোন হ্যাঁ ঠিক আছে। তিনটে ক্যাটাগরি আলাদা করে লিখলাম, এটা কি হলো? এটা দিয়ে দিই, অসুবিধা পরে দিয়ে দিই, বিজুগুলোকে এমনি দিয়ে দিলাম, আজকে এসি ডিপার্টমেন্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? লাইন নষ্ট করবে, এগুলো তুমি ধরো। আচ্ছা এবার হচ্ছে সুমনা এসো বন্ধুর সাথে কথা আমাদের
শেষ হয়নি না না আর হবে না, তুমি শেষ হবে না। শেষ হবে না পিতৃতার সময় তাহলে ছবিগুলো নিয়ে চলে যাবো আর একটা ছবি নিয়ে চলে যাবো না না, এখন সার্টিফিকেট দেবে দীঘাকে। ছবিগুলো আর একবার এটাও তো নিয়ে যেতে হবে। সরো, তুমি লাইভ হচ্ছে। হ্যাঁ? না না, ঠিক আছে। পৃথ্বীদা নিয়ে গেল, ও তো তখন তাকে বলেছে মাটি নিচ্ছে করে সুদে লাগানোর জন্য। কি সার্টিফিকেট দেবে? হ্যাঁ, এটা হয়ে গেলে তুমি আমার ওখানে যাবে, ঠিক আছে? আজকের কাজ এখন হয়ে গেল, কালকে মুর্শিদাবাদ। হ্যাঁ ভাই, না না, তোমার দিকে আসছে। লাইভ করে তারপরে বললাম। কম্পিটিশনটা এলো ঠিক আছে। ওর হয়ে গেছে, জল চলে যাচ্ছে।
Good afternoon, everyone. As we come to the end of wonderful session and wonderful 2 days of seminar, we would like to thank all the participants who have come from outside as well as who have taken their time out to join us in this 2-day seminar. So we will start with the valedictory session. First, we have a certificate of appreciation. I would request Honorable Vice Chancellor, sir, to kindly hand over the certificate of appreciation to our resource persons. First, Dr. Dinesh Kumar Agrawal. He was a resource person as well as the chairperson for technical session. Dr. Roshan Kumar Das, chairperson in technical session. Sir. Dr. Riju Panikar Roy. May I request Honorable Vice Chancellor sir to stay a little long and hand over the certificate of appreciation for the oral presentation to our students. First is Rochita Hajra. She is from Rabindra Bharati University. Shubhita Dash, Rani Rashmi University. সব সেমিনার থেকে ছবি পেয়ে যাবে সিঙ্গেল বুঝি স্যার আপনি আসুন Ishito Ray. Ishito Ray. Third position. স্যার আপনি আসুন আপনি পাশে একটা ছবি তুলে নেবো এই স্যার তুলছো তো ব্যাস আমার পাঠাবে সব হ্যাঁ না 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 স্যার আপনি মাঝে যাবেন বলতে বেশি কি হ্যাঁ বলছি May I request Principal Sir to kindly stay back and hand over Ishito sir. Hey, Ishik to Puna, he's already there. We have the 3 special prizes for oral presentation. Pritam Bhatino, this is for oral presentation from Government General Degree College, Shiro. So may I request Principal Sir to kindly hand over the certificates to Pritam Bhati, Devulina Ghosh, Sanjana Deswal. এই ছবিটা ধরে মিস হয়ে যাবে Pritam, please stay back for your place. Pritam, দুটো পেয়েছে নাকি চলে 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 yes, sir. Nice. এটা কার এটা সঞ্জনা Sanjana Deswal. এটা গতকালের Now we present for the poster presentation. Pritam Bhati, first prize. Devjyoti Ghosh, second prize. Amarna Rao, third prize. May I request Dr. Ashok Das to hand over the participation certificates to the participants. Shohan Khan, Sudeshna Das,
Vikram Chakraborty, please come. Rubaina Yasmin, Ananya Singh, Ananya Singh, Shobhi Das, Next. Shobhi Das, Shobhi Das, Asifa Khatun, Sukanya Das, Shatobisha Bhatt, তোমার ডিস্টার্ব হচ্ছে না ভাইবের নাম আমি সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ডে দিচ্ছিলাম Pratyusha Das, Anindita Dev, Trisha Pandit, Riya Hajra, Ritika Ghosh, Tamanna Islam, সব চলে এসে পর্ব চলে এসে যারা উপস্থিত আছো একটু নেমে এসো। Srishti Sinha, Srishti Sinha, একজন দাও একজন দাও দেখি এদিকে তাকাও হ্যাঁ হয়ে গেছে ঠিক আছে আর কি আছে Vaishali Sadhuka, আর কি আছে may I request Registrar Sir to please kindly come over and hand over the উনি রেজিস্টার করেন কন্ট্রোলার স্যার oh control. So sorry. Rini Das, আপনাকে সবাই রেজিস্টার হবে Rini Das, Ahona Nag, Priya Vishwas, Ahona Priya, Uma Shankar Boroi, Devjyoti Ghosh, এদিকে তাকা ও ঘুরে যাচ্ছে Devopal Manda, Sumana Ghosh, Tindi Bhomik, ঠিক আছে নেক্সট is there anybody who has not received the certificate? Anybody who participated yet? I did not call for his or her name for the certificate. কারণ নাম ডাকা হয়নি এমন কেউ আছো? May I request Dr. Pintu Banerjee to kindly come over and deliver the vote of thanks on behalf of the organization. ওটা থ্যাঙ্কস দিলে শেষ না ওটা থ্যাঙ্কস হয়ে গেল আর একটু ব্যাস দিলে বলবো Respected Captain, Honorable Chief Guest, esteemed speakers, faculty members, support personnel, and my dear students, all present here, a very good afternoon to everyone. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this auspicious occasion of the National Seminar on current scenario of India's wetlands and their conservation during Assam, organized in celebration of World Wetlands Day 2026 by the Departments of Botany and Zoology, Government General Degree College, Srigur, in collaboration with IQAC, the Seminar Subcommittee and Rani Rashmi Green University, with the generous sponsorship of the East Kolkata Wetland Management Authority. First and foremost, I express my deepest gratitude to our honorable patrons, Professor Amiya Kumar Panda, Vice Chancellor Rani Rashmi University, and Dr.
Subhasis Panda, Principal, Government General Degree College, Sigur, for their constant encouragement, visionary leadership, and wholehearted support in making this seminar a grand success. I express my sincere thanks to our chief guest, Dr. Ashok Kumar Das, who always accompanied us when we called him and always encouraged us to conduct such type of academic programs. I extend my sincere thanks to our distinguished speakers, Dr. Dinesh Agarwala, Scientist E, Botanical Survey of India, and I express my gratitude to Professor S.K. Tripathi sir, Professor of Forestry, Mizoram University, for his kind deliberation through online mode in spite of his busy schedule. And another research associate, Dr. Ritu Palika of Botanical Survey of India, and they shared their knowledge, research insight, and thought-provoking deliberation on wetland conservation and ecological sustainability. Their enlightening presentation had truly enriched us academically and environmentally. My heartfelt appreciation goes to the organizing secretary, joint conveners, joint secretaries, treasurer, and all the members of the organizing committee for their tireless efforts, meticulous planning, and seamless coordination. I also wish to thank all participating faculty members, supporting staffs, and students whose enthusiastic presence, paper presentation, and poster contribution added immense value to this academic gathering. Special thanks to the East Kolkata Wetland Management Authority for their financial support and commitment to promoting wetland awareness and conservation initiatives. I gratefully acknowledge the technical staff and support personnel whose silent but significant contribution ensured the smooth conduct of this seminar. As we conclude, let us carry forward the message of conserving wetlands, these vital ecosystems that sustain biodiversity, maintain system homeostasis, regulate climate, and support human well-being. With this, I once again thank everyone present here for contributing to the success of this seminar. Thank you all. এই আলোটা কি জ্বলবে না? চলে এসো চলে এসো স্ট্যান্ডটা একটু সরানো যাবে? না না সরিয়ে দুটো হ্যাঁ পারফেক্ট থ্যাংক ইউ স্মাইল